सिख मुस्लिम दलित ईसाई सांझा फ्रंट ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਸ਼ਮ ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਸ਼ਮ ਸੂਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ और प्रिंट मीडिया ਦੇ शॉर्ट नोटिस ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਦਲਿਤ ਈਸਾਈ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ, ਕਵਰੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਬੜਾ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ खेती काले कानूनों के विरोध विच प्रदर्शन कर रही है किसानों के हक विच कि ये जिहड़े काले कानून आ ये किसानां मजदूरां दे ही विरोध विच नहीं, ये जिहड़े कानून आ ये पूरी मानव जाति के विरुद्ध आ, क्योंकि भारत एक कृषि देश आ, ये खेती प्रधान देश आ। और इत्थे जिहड़ा एक परचून तो लैके एक रेहड़ी तो लैके जिहड़ा व्यक्ति आ वो मिल तक जिहड़ा वो इहदे नाल इंटरकनैक्ट हैगा, इहदे नाल जुड़िया होया। पर बड़े अफसोस की गल आ कि जिहड़ी केंद्र की भाजपा सरकार आ ये अपने देश के लोगों की आवाज़ सुनने की बजाय ये कारपोरेट एजेंडा जिहड़ा पूरी तरह देश दे विच लागू करना चाहुंदी आ। एक खेती सैक्टर बचिया सी जिहड़ा आज़ादी दे नाल देश का ढिड भरदा सी और जिहड़े भंडार आ देश दे उहदे विच भी पूर्ति पूरी करदा ही, पर इन्हां ने उहनूं भी नहीं छड्डिया। उहदे विच भी निजीकरण सिस्टम करन दे लई, निजीकरण लागू करन दे लई ये जिहड़े खेती कानून आ जिहड़े वो पास कीते ने और उहदा पूरे बहुत जिहड़ा आ एक सख्ती दे नाल विरोध हो रहा कि इन्हां नूं रद्द कीता जावे, क्योंकि ये किसानां दे तां मजदूरां दी मौत दे वारंट नहीं, ये हर वर्ग दे मौत दे वारंट ने। सो उहदे विच जिहड़ा भाजपा दा रोल आ, चाहे वो केंद्र सरकार आ उहदा ही बड़ा नैगेटिव रोल आ और जिहड़ी पंजाब भाजपा उहदा ही बड़ा नैगेटिव रोल आ। एक पासे किसान पोह दीआं ठंडां दे विच दिल्ली दे बार्डरां दे उपर धरना दे के जिथे अपने हक मंग रहे ने, इन्हां खेती काले कानूनां नूं रद्द करन दी गल कर रहे ने, उत्थे भाजपा दे नेता जिहड़े आ लगातार दिल्ली तो लैके पंजाब तक इक्को ही गल बार बार कही जा रहे हैं जी, किसानां नूं बरगलाया जा रहा, किसानां नूं गुमराह किया जा रहा, किसानां नूं खेती कानूनां बारे नहीं पता, असीं इन्हां नूं समझावांगे। मैं अज इत्थे गल कहना चाहुंदा भाजपा नूं छड्ड के बाकी सारे जिहड़ा देश आ वो किसान ते मजदूरी नाल संबंध रखदा। ये सिर्फ भाजपा जिहड़े आ वो ये कारपोरेट घराणिਆਂ ਦੀ गल जिहड़ी आ अगे लिआउणा चाहुंदी आ। सो बड़े दुख की गल आ कि पिछले दिनी साडे इत्थे हुशियारपुर तो भाजपा नेता ने जिहड़ा किसानां दे खिलाफ विवादित बयान दे के होर भी ज़्यादा पंजाब के माहौल नूं जिहड़ा आ लांबू लाउण दी कोशिश कीती आ। जे पंजाब दा माहौल खराब हुंदा ते उहदे लई सीधा सीधा जिहड़े पंजाब भाजपा के नेता खास करके हुशियारपुर दे विच जो तੇਸ਼ਮ सूद ने जिहड़े एक्स मिनिस्टर भी ने उन्होंने जिहड़ा बयान दिता कि जिहड़े किसान आ दिल्ली दे विच जिहड़े आ पिकनिक मनाउण जा रहे आ और नाल ही उन्होंने कहा कि इन्हां नूं खेती कानूनां बारे कोई नॉलेज नहीं आ। सो ये उन्होंने गल्लां करके किसानां दा एक बार फिर अपमान किया आ। सो अज इसे करके ही ये प्रैस कॉन्फ्रेंस रखी गई आ और असी इस प्रैस कॉन्फ्रेंस के राही जिथे पंजाब भाजपा के नेतावां नूं असी अज अपील करन आए आ कि इहो जिहियां जिहड़ियां गल्लां आ बार बार कहणियां बंद करो कि असी किसानां नूं समझावांगे, किसान गुमराह होए आ। किसान कोई गुमराह नहीं हैगा, भारत का किसान जागृत आ। जे वो देश का ढिड भर सकदा, जे वो देश के अनाज भंडारां विच दिन रात हरी क्रांति का जिहड़ा नारा दिता गया उहदे तहत वो देश के भंडार भर सकदा ते उहनूं ये गल बार बार कह के जिहड़ा उहदा निरादर किया जा रहा, इहनूं कतई दुनिया के लोग, भारत के लोग खास करके पंजाबी जिहड़े बर्दाश्त नहीं करनगे। भाजपा आगूआं दा कुछ कहना है कि ये कांग्रेस करा रही है, जे तुसीं लोग हैगे हो कांग्रेस के लोग हैगे जिहड़े कर रहे ने। बिल्कुल जिहड़ा उन्हां दा ये जिहड़ा आरोप आ बिल्कुल असीं इहदा खंडन करदे हां, ਇਹਦੀ निंदा करते हैं, क्योंकि ये कतई भी किसी पार्टी का जिहड़ा अंदोलन नहीं आ। ये भारत के अन्नदाता का अंदोलन आ। अन्नदाता का कोई धर्म नहीं हुंदा, वो सारे वर्गां दे विचों अन्नदाता हैगा। और इस करके जिहड़े बार बार ये आरोप लाउणे कांग्रेस का, जे ये कांग्रेस का अंदोलन हुंदा तां फिर जिहड़ियां
ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ MP ਕਿਉਂ ਭਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? ਫਿਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਔਰ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਠੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 40 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਆ, 135 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਏ ਵੇਚਣਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਆਲੂ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ, 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਣਕ ਇੱਥੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਾਂ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅੱਜ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਵਿਕੇਗੀ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ SC ST ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ BJP ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥਾਂ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ, ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਏਗੀ। 2 ਵਾਰੀ ਨਕਾਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਚਾਹਣ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੱਢੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ, ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 135 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ ਸਾਡੀ ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਹੁਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ, ਦਲਿਤ, ਈਸਾਈ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਵਾਜਬ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਤ 'ਚ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਆਗੂ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 15-15 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜੁਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਹੁਣੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥੁੱਕਿਆ ਆ ਉਹ ਆਪੇ ਚੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਟ ਹੋਈ ਉਹ ਆ ਭਾਵਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਟ ਨਾ ਮਾਰਨ। ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਐਮਸੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਇਹ ਐਮਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਣ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੁਰਖਲਾਹਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਦਸਬੰਧ ਕੱਢਣੀ ਸਿਖਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਏ 'ਚੋਂ 10 ਰੁਪਈਏ, 10 'ਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, 100 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਈਏ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਸਬੰਧ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਦਸਬੰਧ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਫੌਰਨ 'ਚੋਂ ਆਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਦਸਬੰਧ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ 'ਚੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੱਡਾ ਲੰਮਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 83 ਦਿਨ ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਲਾਚੋਵਾਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਦੇ ਵੀ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਰਣਨੀਤੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮ ਕੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ, ਇਹ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਵੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਵੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ,
ਜਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਤਬਕੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਵੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਖਾਤਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਰਵਾੜ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਨ ਚੋ ਖਰੀਦਿਆ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਵੇ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਝੂਠ ਵਾ। ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਜਾਂ ਧਨੀਆ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗਮਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਟਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨੇ ਘਰ ਤੇ ਧਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਦਾ 80% ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੈ ਆਓ 50 ਬੰਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਬੰਦੇ ਐਕਟਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ MSP ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਾਨੂੰ MSP ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਤੇ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਵਾਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੂਜੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਆ, ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੀਜੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਖੁਦਰਾ ਵਪਾਰ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜੀ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਏਜੰਡਾ। ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹੋਰ ਆ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ, ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵਾ। ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਉਹ ਰਾਜਪੁਰੇ ਰਹਿੰਦਾ,
ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਝੂਠ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।